Advantages of accounting. From the characteristics itself, you can note down advantages, significance, benefits, one and the same thing. Importance care, advantages care, significance care. So same है. Availability of accounting information. Whenever you have recorded all the information in a proper way, you can have access anytime. It is available. જેમ કે તમારી બુક છે તેમાં બધું લખેલું છે તો you can see it every time. આપણે લેક્ચર રેકોર્ડ કર્યો હોય मैं તમને મોકલ્યો તો તમે WhatsApp માં કે તમારા જેમાં બી मैं તમને મોકલ્યો ઈમેલ માં so you can have access anytime. In the same way, if accounting information is properly recorded, handwritten હોય, computer માં store કરી હોય, whatever it is, you can have access anytime. So it is easily available. Otherwise, શું થાય કે તમે proper record ના કર્યું હોય, તમે એમ memorize કરી લે, but sometimes it may happen that you will forget it. Then, to know the profitability, what is the end result of our business? Okay, at the end of the year, what is our financial result? Means whether we have earned profit or whether we have incurred loss. આપણને ઓરલી ના ખબર પડે આપણને એવું લાગતું હોય કે હા હા ભાઈ we have made profit, but actually આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો ખબર પડે કે our spending was higher than our income. But sometimes it may happen આપણે એવું લાગે કે યાર કે income જ નથી કે income જ નથી, but actually income was very high as compared to our expense. So at the end of the year, we want to know the accounting result, financial result of the business. So that will be provided by accounting data, whether it is profit or whether it is loss. If our income is higher than expense, then it is profit, and if the reverse is the situation, then it is loss. So we can know profitability of the business when proper accounting data has been maintained. To know the financial status, financial condition શું છે આપણી, whether we are in a good financial condition or not, whether financially we are strong or not. Basically, financial condition will be measured in terms of our assets and liabilities. Assets, liabilities ના બધું ડિટેલ માં એક્સપ્લેન કરું છું આગળ કાલે. But assets એટલે બેઝિકલી શું છે, આપણી પ્રોપર્ટી. આપણી ઓફિસ છે, આપણા ઇક્વિપમેન્ટ છે, મશીનરી છે, whatever property. Property એટલે જેને આપણે સેલ કરીને પૈસા ઉભા કરી શકીએ બધું આપણું પ્રોપર્ટી કહેવાય. જેમ કે આપણું ઘર હોય, કાર હોય, જ્વેલરી હોય. એટલે બિઝનેસમાં બી પ્રોપર્ટી અસેટ્સ હોય. So, liability. Liability means what we have to pay to outsider. આપણે બીજાને શું આપવાનું છે, કે બાકી લોન આ તે બરાબર. So payables. So if our asset is higher than our liability, then our financial condition is strong. And if reverse is the situation, means we owe to someone else. Barabar. So that is worrisome situation. So what is exactly our financial condition? What is our economic status? What is our financial status? That can be known. એ બધું ખબર ક્યારે પડે કે તમે બધું પ્રોપર મેન્ટેન કરી હોય કે મારી અસેટ કેટલી છે, લાયબિલિટી કેટલી છે, મારે કોને કેટલા આપવાના છે, કોની પાસે કેટલા લેવાના છે, બરાબર. ધેન ટેક્સ પ્લાનિંગ. મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું કે આપણે કેટલો ટેક્સ પે કરવાનો છે. મેં કીધું કે ઇન્કમ ટેક્સ આપણે ઇન્કમ ઉપર પે થાય. 0 to 5 લાખ ની ઇન્કમ હોય કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સનની તો he won't have to pay any tax. 5 to 10 લાખ ની ઇન્કમ હોય તો 20% ટેક્સ પે કરવાનો થાય. More than that 30% ટેક્સ પે કરવાનો થાય. તો હવે એક ટેક્સ કેટલો પે કરવાનો છે એ આપણી ઇન્કમ છે, આપણો પ્રોફિટ છે, એના બધી ખબર પડે. બરાબર. આપણે રેકોર્ડ કર્યો તો જ ખબર પડે કે વિના મારી આટલી એક્ઝેક્ટ ઇન્કમ આટલી છે ને એના પર એક્ઝેક્ટ ટેક્સ આટલો છે. કે આપણે જીએસટી પે કરવાનો હોય તો જીએસટી 5% હોય, 12% હોય, 18% અલગ અલગ સ્લેબ સિસ્ટમ હોય તો એ કેટલા ખબર પડે કે તમે કેટલું સેલ્સ કર્યું, કેટલું પરચેસ કર્યું એના પરથી ખબર પડે. અધરવાઇઝ રેન્ડમલી પે કરવો પડે અને સમટાઈમ રેન્ડમલી પે કરો તો વધારે બી ટેક્સ જતો હોય અને કોણ ટેક્સ કોને વધારે ભરવો હોય. નો વન વોન્ટ્સ ટુ પે મોર ટેક્સ. So to know the exact tax liability, then tax planning. Our tax planning એટલે કેવું કે અમુક ફેર એવું હોય કે તમે અમુક જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરો તો તમારે ટેક્સ ના પે કરવો પડે. જેમ કે અલગ અલગ, જેમ કે મેં મેડિક્લેમ લીધો હોય તો મેડિક્લેમમાં જેટલા બી મેં પેમેન્ટ કર્યું હોય જેટલું એનું પ્રીમિયમ હોય ને એ ટેક્સ ફ્રી હોય. પછી મેં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય તો એ ટેક્સ ફ્રી હોય. ગવર્નમેન્ટની કોઈ સ્કીમમાં જેમ કે પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ્સ કર્યું હોય બરાબર તો એ બધું ટેક્સ ફ્રી છે. ટેક્સ ફ્રી એટલે ગવર્નમેન્ટ ને એવું કહે કે તમે સેવિંગ્સ કરો તમે ટેક્સ ઓછો ભરવાનો છે. તો ઘણીવાર એવું થાય કે આપણી ઇન્કમ તો થઈ હોય પણ એ બધું ટેક્સ આપણે ના ભરવો તો આપણે એના માટે સેવિંગ્સ કરીએ. એટલે બેઝિકલી ગવર્નમેન્ટને બેનિફિટ થાય કે ગવર્નમેન્ટને આપણે અલગ અલગ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો એટલે ગવર્નમેન્ટને ફંડ મળે.
અને આપણે સામે ટેક્સ લાયબિલિટી ઓછી થાય ને ટેક્સ પ્લાનિંગ કહેવાય. ટેક્સ ઇવેઝન આપણે એવું નથી કે ટેક્સ નથી ભરવો, બટ વોટએવર સ્કીમ ઇઝ બીંગ ઓફર્ડ વી આર ગેટિંગ એડવાન્ટેજ ઓફ. જેમ કે તમે ગૂગલ પે થી કરો પેમેન્ટ કે પેટીએમ થી કરો તો તમને અમુક કેશબેક મળે. બરાબર? હા, તો સેમ વે અહીંયા ટેક્સ પ્લાનિંગ એ રીતનું તમારો એક બેનિફિટ છે કે તમે અલગ અલગ જગ્યાએ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો તમને બેનિફિટ મળે. પ્લસ તમે તમારા બધા એક્સપેન્સ ચેક થી એનાથી પે કરો ને, બરાબર, તો તમને રેકોર્ડ રહે. અમુક એક્સપેન્સ તમે કેશ થી પે કરો તો એ તમને એ લોકો કન્સિડર નથી કરતા કે ના ચાલ. પ્રૂફ શું છે? હું આજે બાઇક પર ગયો પેટ્રોલ પંપે પેટ્રોલ ભરાયો 1000 રૂપિયા. હવે હું રિસીપ્ટ ના લઉં તો મારા એક્સપેન્સ માં કઈ રીતના બતાવે કે મેં આટલા આટલા પેટ્રોલ પે કર્યું, તો ધેટ વોન્ટ બી શોન. બટ હું ડેબિટ કાર્ડ થી ક્રેડિટ કાર્ડ થી પેટીએમ થી ગૂગલ થી કરું અથવા મારી પાસે રિસીપ્ટ લઉં તો આઈ કેન ક્લેમ ઇટ એઝ એન એક્સપેન્સ કે મારી આટલી ઇન્કમ તો સામે મારો આટલો એક્સપેન્સ મારો ખરેખર તો પ્રોફિટ આટલો જ છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેક્સ પ્લાનિંગ. ટેક્સ પ્લાનિંગ કરવા માટે તમારે બધું રેકોર્ડ કરવું પડે. ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ હેઝ ટુ બી રેકોર્ડ. બરાબર? Then valuation of business. તમારી બિઝનેસ ની વેલ્યુએશન કેટલી છે? સપોઝ મારો કરંટ બિઝનેસ સેલ કરો અથવા મારે કોઈ બિઝનેસ પરચેસ કરો તો what is the valuation of business? બરાબર, તો બિઝનેસ ની એસેટ્સ કેટલી છે, બિઝનેસ ની લાયબિલિટી કેટલી છે, બિઝનેસ ની પ્રોફિટેબિલિટી કેટલી છે, કે બિઝનેસ ચાલે છે બરાબર કે નથી ચાલતો. બરાબર, ઘણી વાર એવું થાય કે કોઈ એકદમ તાત્કાલિક જવાનું હોય તો કે મારો ચાલુ બિઝનેસ મારે વેચી મારવો અને કે અબ્રોડ જવાનું થાય, વોટએવર મે બી કરી જાય. પણ એ બિઝનેસ કોઈ કેમ પરચેસ કરે કે બિઝનેસ બરાબર ચાલતો હોય તો કરે, બાકી અધરવાઇઝ કોઈ શું કરવા એવો એવી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે કે પૈસા નથી મળવા. પણ એ જો ખબર કઈ રીતના પડે કે બિઝનેસ ની વેલ્યુએશન શું છે, બિઝનેસ ની પ્રોફિટેબિલિટી કેટલી છે, બિઝનેસ ની માર્કેટમાં પ્રેસ્ટીજ કેટલી છે, તમારું બ્રાન્ડ નેમ કેવી છે, તો ધેટ કેન બી નોન with the help of numbers figures કે તમારી પ્રોપર્ટી કેટલી છે, તમારે કોની પાસે કેટલા પૈસા લેવાના છે, તમારી કોની પાસે કેટલી તમે કોને કેટલા આપવાના છે, તમારી પ્રોડક્ટ છે એની માર્કેટમાં ડિમાન્ડ કેવી છે, તમારી પ્રોડક્ટ કઈ પ્રાઇસે સેલ થાય છે, તમારું એવરી મંથ એવરી યર સેલ્સ કેટલું છે, તમારો પ્રોફિટ કેટલો છે. On the basis of that the valuation of business will be done. Then decision making. Different forms of business, sole proprietorship હોય, partnership હોય, company હોય, they are preparing their own accounts. કે કોઈ સિંગલ હેન્ડેડ બિઝનેસ કરો એને સોલ પ્રોપ્રાઇટરશિપ ફોર્મ કહેવાય. કે બધું આવશે તમારે બીએ માં, ફોર્મ્સ ઓફ બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝ એમાં. પછી પાર્ટનરશિપ ફોર્મ, બે કે ત્રણ જણ ભેગા થઈને બિઝનેસ કરતા હોય પાર્ટનરશિપ કહેવાય. પછી મેં તમને કીધું કે મોટી મોટી જે કંપનીઓ હોય જે પબ્લિક પાસેથી પૈસા લઈને બિઝનેસ કરતી હોય, શેરના ફોર્મ રિલાયન્સ છે, ટાટા છે, બરાબર, એને કંપની કહેવાય. તો એ બધા પોતપોતાના પોતાના અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરતા હોય. different person associated with business, different stakeholders, creditors છે જે લોકો આપણને goods આપે છે ક્રેડિટ પર, જે લોકો આપણને લોન આપે છે, જે આપણા ઇન્વેસ્ટર્સ છે, કસ્ટમર્સ છે, એમ્પ્લોઈઝ છે, different people are involved with business. They want to take decision whether to continue with the business, whether to make investment in business, whether to supply goods to the business. So all these decisions they will take on the basis of accounting information. લોકો બધું ચેક કરી કે બેંક મને કીધું કે બેંક લોન કઈ રીતે આપે આપણને, કે આપણી ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન, આપણું ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ જો કે ભાઈની તો તાકાત છે કે નહીં ભાઈ ઈએમઆઈ પે કરવાની. સપોઝ એ ઈએમઆઈ પે નહીં કરે તો એમને જે અસેટ મોર્ગેજ કરી છે, ગીરવે મૂકી છે, કે આપણે સેલ કરીને પૈસા ઉભા કરી શકીશું કે નહીં, એ બધું રિટર્નમાં એવિડન્સ તરીકે જોઈએ. then and then they will grant us loan. So any person who is associated with business, they want to take decision regarding business on the basis of accounting information. So this type of decision making will be facilitated by accounting information. Then as an evidence, मतलब कि written proof, evidence એટલે written proof, બરાબર. ઓરલ કોઈ ચાલે નહીં, તમારી ક્રેડિટેબિલિટી ઓન પેપર થી ડિસાઈડ થાય. હું ઓરલી ગમે તેટલું એમ કહું કે હું આમ છું હું તેમ છું, but they won't consider it. But if it is written, it will speak. The words, the figures, itself will speak. So if there is any dispute, if there is any query, we can present our accounting information. Suppose मैं टैक्स पे करो 1,50,000, હવે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર એમ કહે કે ના ભાઈ તમારે તો આનાથી વધારે ટેક્સ પે કરવાનો, બરાબર, યુ હેવ ડન સમ સ્કેમ. તો હું કહું કે ના ભાઈ જો મારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે, મારી આટલી ઇન્કમ છે, મારા આટલા એક્સપેન્સ છે, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર મારો આટલો પ્રોફિટ છે, આટલા પર્સન્ટ હિસાબે મારો આટલો ટેક્સ થાય, બરાબર. બટ અધરવાઇઝ આઈ કેન નોટ પ્રૂવ ઇટ કે whether I have paid correct tax or not, બરાબર. So it will act as an evidence in case of any dispute. Then comparison with past operation, તમે કમ્પેર કરી શકો
લાસ્ટ યર ના કમ્પેરિઝન માં તમારો પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થયો, ડિક્રીઝ થયો, તમારો સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ થયો, ડિક્રીઝ થયો, whether your position has improved, whether your position has deteriorated. If it is deteriorated, what action should be taken to increase the sale, to increase the profit? કે ભાઈ આપણો સેલ્સ કેમ ઓછું થઈ ગયું? Why customer are switching over to other product? કે ભાઈ આપણી પ્રોડક્ટ છે એની ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થયું, આપણી સેલિંગ પ્રાઇસ વધારે છે, આપણે કસ્ટમરને પ્રોપર સર્વિસ નથી આપતા. એ બધા અલગ અલગ રીઝન હોય, બટ એ કઈ રીતના ખબર પડે? when we will make comparison. કમ્પેરિઝન ત્યારે થાય કે જ્યારે બધું પ્રોપરલી તમે રેકોર્ડ કર્યું. રેકોર્ડ જ ના કર્યું તો મને કેવી ખબર પડે કે લાસ્ટ યર શું પ્રોફિટ હતો, કરંટ યર શું પ્રોફિટ હતો, whether the situation has improved or deteriorated. So to make comparison it will be useful. Then તમારા કોમ્પિટિટર જોડે તમે કમ્પેરિઝન કરી શકો. તમારી પોતાની તો કમ્પેરિઝન કરી જ શકો પાસ કરો, પણ તમારા કોમ્પિટિટર શું કરે છે? Why they are doing good business as compared to you? What are the reason? How much profit they are earning? If they are doing same type of business, same type of product they are selling, then why their profit is so much higher than yours? So all this comparison can be made if the information is properly recorded and written. પછી આવે moral control. Moral control એટલે કોઈ બી એમ્પ્લોયી છે તમારા, કે કોઈ ફ્રોડ કે કોઈ મિસ્ટેક એવું કરે નહીં, કેમ ખબર પડી જાય એમને કે આપણે કઈ બી સ્કેમ કે ફ્રોડ કરીશું તો તરત પકડાઈ જશે, બીકોઝ બધે બધું રેકોર્ડ થાય છે. બરાબર છે કે ભાઈ સપોઝ આપણે કોઈ સેલર પ્રોડક્ટ અમે સેલ કરી તો સામે એટલા પૈસા એ લોકોએ રેકોર્ડ કરવા પડે કે એક પ્રોડક્ટ 10,000 રૂપીસ ની છે અને 5 પ્રોડક્ટ સેલ કરી તો 5 પ્રોડક્ટ તમે બતાવી કે 5 પ્રોડક્ટ તમે સેલ કરી એટલી માઈનસ કરી તો સામે 50,000 રૂપીસ તમારે પ્લસ કરવા પડે. now he is making entry of only 30,000 તો 20,000 નો હિસાબ માંગે તો આ 20,000 ક્યાં છે તો તરત પકડાઈ જાય. પણ આવું ક્યારે થાય કે જ્યારે તમે પ્રોપરલી રેકોર્ડ કર્યો, પ્રોપરલી રેકોર્ડ જ ના કર્યો તો એવું જ કરવાનું. બરાબર. So when accounting data is properly maintained, when accounting information is properly recorded, it will act as a moral control. The employee will be under constant threat. If any fraud will be committed by them, it will be sooner or later will be detected. પકડાઈ જશે. બરાબર. એટલે લોકો એવું કરતા અટકે. Corrective measure, corrective action. Okay, due to any reason, if business has suffered loss, if our sales has reduced, our profit has reduced, so what are the reason why our sales was so much low in last year? Why it is so low as compared to our competitor? What are the reason? So that reason, that causes we can find and we can take such action that same mistake will not be repeated in the future. બરાબર. એટલે કરેક્ટિવ મેજર કહેવાય. આપણી જે ભૂલ થઈ છે, આપણી જે મિસ્ટેક થઈ છે એને આપણે સુધારીએ, that is called corrective measure. જેમ કે તમે અહીંયાથી બહાર જાઓ અને તમને ખબર ના હોય પણ એક ખાડો હતો એમાં તમારું એક્ટિવા બાઇક પર ચડ્યો, પહેલી ઘડી તમને ખબર નથી પણ નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે એક્ટિવા જશો એટલે તમે ધ્યાન રાખશો કે અહીંયા ધીમું પાડવાનું, એક સાઈડમાં જવાનું. બરાબર. એને કરેક્ટિવ. પણ તમે વારે ઘડી તમે ખાડામાં પડો, that means it is your fault. તમને ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા ખાડો છે and still you are going there, then it is your fault. But once you have notified the reason, what is the reason, what is the cause, and you have taken any action that the same mistake, same error will not be repeated in future, then and then you can avoid that situation. So that is called corrective measure. These are the advantages, significance or importance of accounting data. Then limitation and disadvantages, minus point. Non-financial transaction. In accounting, we record only those transactions which are having monetary value. Only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded. But in certain instances, certain cases, some transactions, some events are very much important, but they are not recorded in books of account. Why? Because they are of non-monetary nature. They cannot be measured in terms of money. That's why. Like any efficient employee of the business has left the job, he died, he suffered any injury. So unless and until we will find a suitable replacement of him, our business is going to suffer. But since a person's life cannot be measured in terms of money, this type of transaction will not be recorded. Even though it is going to affect our business, and the business may go impact our money, but we are not going to record. But because as per rule, only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded, and this is of non-monetary nature. That's why we are not recording. Then stable value of money.
Accounting assumes that value of money is stable. Now, value of money means purchasing power. What you could buy with 2000 rupees before 5 years, now that you cannot buy with 2000 rupees. Either you have to spend more money or either you have to reduce the consumption. પહેલા હું પેટ્રોલ ભરાવું તો 70 રૂપિયાનું આવતું, અત્યારે પેટ્રોલ 100 રૂપિયાનું આવે છે. તો પહેલા 500 રૂપિયાનું નોટ લઈ દઉં તો વધારે પેટ્રોલ આવતું, અત્યારે ઓછું પેટ્રોલ આવે છે. તો હું સેમ અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ કરું, I will get less petrol. And if I want to have same petrol, I have to spend more money. So that is called reduction in value of money. Money no purchasing currency note તો એની જ છે, but its value, its purchasing power has decreased. એવું જ હોય, always it is the case. But આપણે એવું assume કરીએ છે કે accounting data assumes that value of money is stable, but actually it is not. Before 5 years, if we have purchased any office for 10 lakh, any office, every બીજી આપણે office અત્યારે purchase કરી હોય, it is going to cost more than 10 lakh. But obviously 20 lakh, 25 lakh. હા, બરાબર. એવી કોઈ મશીનરી આપણે લીધી હતી પહેલા, now it has become old, we have to replace it. So before 10 years we purchased that machinery for 1 lakh, and same type of machinery or upgraded version we want to purchase or we want to replace it, now we have to spend more than that. So actually the value of money has not stable, we have to invest more, our purchasing power has decreased due to inflation. કેમ કે price વધી ગઈ, બધાની ભાવ વધી ગયા, બરાબર છે, એટલા માટે એને ઇન્ફ્લેશન કહેવાય, increase in price. એને ભાવ આપણે મોંઘવારી, that is called inflation. So due to inflation the price has increased and it has resulted in reduction in value of money. But account માં આપણે એવું assume કરીએ છે કે ભાઈ value of money remains stable, but practically it is not possible. એટલે જે asset આપણે 5 years પહેલા 50000 માં લીધી હતી, we are still showing at 50000. But in reality એવું થાય કે એની value increase भी થાય ને decrease भी થાય. જેમ કે આપણે કોઈ બિલ્ડિંગ લીધું હતું, કોઈ ઓફિસ લીધી હતી કે ઘર લીધું હતું, એની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય, પણ આપણે કાર લઈને એની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થઈ, બરાબર. તો આ બધું જે છે that we are not incorporating it, we are just following the rule કે only the price at which we have purchased will be recorded, but actually it is wrong. But this is the rule and we are blindly following it even though it is a limitation. So stable value of money assumption is one of the biggest limitation of accounting. Then historical transaction or historical event. In accounting, past information, past transactions are recorded. What has been done cannot be reversed. No correction can be made if there was any mistake. Barabar? We are just recording as it is. What has been done, that just simply we are recording. It does not suggest you what to do. બરાબર, એ તમને નથી કહેતા, એ તો આપણા કરેક્ટિવ એક્શન લઈએ છે એને સમજીને. But basically accounting information just record the past information, and past information sometimes it's irrelevant. The past માં જે હતું અત્યારે સિચ્યુએશન નથી, it is going to be very different in future or present. Then avoidance of market value. મેં તમને કીધું કે માર્કેટ વેલ્યુ કોઈ બી પ્રોડક્ટ છે, કોઈ બી અસેટ છે, એની ચેન્જ થતી. આજે મેં કાર 10 લાખ રૂપિયામાં લીધી હોય 5 વર્ષ પહેલા, તો વેચવાનું તને 2 લાખ બી ના આવે. અને કોઈ ઘર મેં 10 લાખમાં લીધો તો તારું વેચવાનું તને 50 લાખ આવે. બરાબર છે. એ જો કોઈ કંપનીના શેરમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું તો સ્ટોક માર્કેટમાં તો રોજ પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએટ થતી હોય, બરાબર. તો that increase or decrease is not taken into account. હા, તમે જ્યારે એકદમ એક્સ્ટ્રીમ લેવલનું અકાઉન્ટિંગ ભણશો ત્યારે આવશે એવું કે એવું થઈ શકે છે, but practically એ બધે applicable નથી. This is just a newer concept. Still we are following old school. So value of asset keeps on changing. Their market value will not remain same. Every year, every day, every month, it is going to change. But in accounting, we are recording as it is. આપણે કેટલા spend કર્યા છે, what we have spent, at what price we have purchased, at that price we are recording. Doesn't matter any value અત્યારે કેટલી, it is not important. Then use of estimate. Sometimes all the information are not accurate, we are making estimate. It will be like that. જેમ કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે બેડ ડેટ્સ એટલે કેવું કે આપણે કોઈ કસ્ટમર છે એની પાસે પૈસા લેવાના છે,
એમાં અમુક કસ્ટમર એવા હોય કે પૈસા ના આપે, ઓછા આપે. એ જે પૈસા ઓછા આવે એને બેડ ડેટ્સ કહેવાય. આપણે કેમ ગયા ખાતે દરેક બિઝનેસમાં થોડી થોડી બેડ ડેટ્સ હોય. સપોઝ મારે બી એવું બને કે ડ્યુ ટુ એની રીઝન કોઈ સ્ટુડન્ટ ફીસ ના આપે, ઓછી આપે, ડીલે થાય. તમારા ફાધરના બિઝનેસમાં બી એવું છે, અમુક કસ્ટમરનો ક્લાયન્ટ પૈસા ના આપે, ફોન ના ઉપાડે, ચેક બાઉન્સ જાય. તો દરેક બિઝનેસમાં બેડ ડેટ્સ હોય. બટ એ બેડ ડેટ્સ એક્ઝેક્ટ ના હોય. એવું બી બને કે આ વર્ષે બધાના પૈસા આવી ગયા, નેક્સ્ટ યર એવું બને કે બહુ બધાના પૈસા ના આવે. So you cannot exactly say કે how much percentage of customer will not make payment. We are just making estimate. અને હવે આ estimate correct હોય બી ખરા અને ના બી હોય. What situation was there in past may or may not be repeated in future. It may be more than that, it may be less than that, or it may be same. So we cannot exactly say what is going to happen. We are just making estimate, and sometimes these estimates are misleading. Then dual standard, એટલે double standard. આપણે જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ, which is our income statement, જેમાં આપણે કરન્ટ યરમાં કેટલી ઇન્કમ થઈ, કરન્ટ યરમાં કેટલા એક્સપેન્સ થાય. હવે કરન્ટ યરનું આપણે નક્કી કરીએ એટલે કરન્ટ યરની જે પ્રાઇસ છે એના ઉપર નક્કી કરીએ. એટલે એ બધો કરન્ટ યર એકદમ લેટેસ્ટ ડેટા છે. અને આપણે બેલેન્સ શીટ જે બનાવીશું એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર, જેમાં આપણી અસેટ્સ ને લાયબિલિટી લખીશું, એમાં આપણે પાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન કે અસેટ કઈ પ્રાઇસે પરચેસ કરી. તો એક બાજુ તમે માર્કેટ વેલ્યુ કન્સિડર કરો છો અને એક બાજુ તમે હિસ્ટોરિકલ વેલ્યુ કન્સિડર કરો છો. So you are not following the same rules. There is double standard. So sometimes this is misleading, but this is the practice which we are following as a custom. So we have to follow it. Nothing can be done. So sometimes it will not state the situation properly. हमारी बैलेंस शीट में कोई प्रॉपर्टी है एनी वैल्यू 5 लाख है, बट खरेखर एनी मार्केट वैल्यू 50 लाख है. So my financial condition is far better than what it appears in the book. But at what price it has been shown in books? 5 lakh. So they are going to evaluate on the basis of that information. Doesn't matter what is my current situation. Now, accounting as a language of business. Business will speak in form of accounting. Business must know what we have done, what are our income, what are our expense at the end of the year, what is our profit, what is our loss, what is our financial situation. That can be known with the help of accounting only. જેમ આપણે કોઈ બી કોમ્યુનિકેશન કરીએ તો એના માટે લેંગ્વેજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Unless and until we are communicating in the same language, we cannot understand. હું તમિલ ન બોલું, તમે જર્મનમાં રિપ્લાય આપો, બરાબર? So we cannot understand, બરાબર? So to understand, language is very important. Language is called medium of communication. So same way, accounting information, accounting data is known as language of business. Business will speak in terms of accounting. Whatever information, whatever fact, figures, numbers has been produced by accounting data will speak itself. From that, the user of accounting data can take decision. So that's why accounting is known as language of business. તમને 2 માર્ક માં કે 1 માર્ક માં પૂછે કે why it is so. Then whether accounting is an art or science, मैं તમને last time explain कर last time. So what is science? So science is based on certain rules, regulation, principle. बराबर? तो in accounting also we are following certain rules, regulation. Each and every transaction will have double effect, 1 plus, 1 minus. बराबर? Then all the information will be recorded in a proper way. It will be recorded at the price at which we have paid. So certain rules, regulation, method will be followed. That's why it is science. And how you are applying the rules, what you have known, how you are practically applying it, that is called art. Once you have learned photography, then how you are clicking the photograph, that is art. Photography workshop તો આપણે બધા અટેન્ડ કરીએ, પણ બધા સારા ફોટોગ્રાફર ના બને. બધા મ્યુઝિક ક્લાસમાં અને ડ્રોઈંગ ક્લાસમાં જાય તો not each and every student is going to be a great musician or great painter. Who can express themselves in a proper way will achieve a remarkable success. Same way, knowing accounting, knowing the rules, knowing the regulation will not be sufficient. How you are using them in the business, with the help of this information, how you are solving the business problem. Business માં જે problem થાય છે, query હોય, how you are solving it with the use of this information, with the use of this knowledge.
So that is an art. That's why account is compared as art as well as science. Account has different branches: financial accounting, cost accounting, management accounting. What we are going to study is basically financial accounting. Cost accounting, management accounting के તમારે બધું આગળ further આવશે. અત્યારે તમારે financial accounting ભણવાનું છે. Then qualitative characteristics. Accounting information has certain qualities also. As a rule, as its characteristics, only those data which can be measured in terms of money, which is quantitative. Quantitative means which can be measured is recorded. But apart from that, all this information should have certain features, certain quality. આપણે કહીએ કે આપણે કઈ વસ્તુ છે તમે અમુક ક્વોલિટી જોઈએ કે ભાઈ મારા ફોન તો આવો જ જોઈએ કે ફોનમાં કેમેરો તો આવો જ જોઈએ ફોનની બેટરી લાઈફ લોંગ આટલી હોવી જોઈએ. So that is called quality. What are the features we expecting from it? Same way, accounting information must have certain qualitative characteristics, like reliability. It should be reliable. It should be correct. It should be accurate. Reliable એટલે જેના પર આપણે ભરોસો કરી શકીએ. We can trust upon it. So all the accounting information must be correct, accurate. Then and then it will become reliable. We can rely on it. Means we can take decision on the basis of it. આપણે કોઈને કામ સોંપીએ તો આપણે કે ને I am relying on him. આપણે આના ભરોસે જે કામ કરી જ દેશે. So in same way, whatever information accounting data has produced, it should be reliable. Means by using those data, by using the information as an accountant, as an investor, as a creditor, as a customer, as an owner, we should be able to take proper decision. So that is called reliability. So it should be reliable, it should be accurate, it should be correct. Barabar? Wrong decision will be misleading. Barabar? So that's why reliability is one of the most important things. So while writing books of account, we should follow the norms, rules, regulations very properly. Then and then the information will become reliable. જો એના ingredients જ બરાબર નહીં હોય તો એની end product તો ખરાબ જ હોય. raw material જ ખરાબ હોય તો પ્રોડક્ટ કેવી સારું બને. કોટન જ ખરાબ હોય તો એમાંથી ડેનિમ થોડી સારું બને. એવું છે. બરાબર? દૂધ ફાટી ગયું હોય તો એમાંથી સારી કોફી થોડી બનવાની. એવું છે. Then relevance. Relevance means only material. Relevant information should be produced. હું તમને અત્યારે ફિઝિક્સ, બાયોલોજી, કેમિસ્ટ્રી, એસએસ ને સંસ્કૃત ને એવું સમજાવું તો તમે બધું કે સર ચલો બરાબર છે સારું લાગે કોકો but it is not relevant for you. It is not in your syllabus. You are not supposed to study it. You can study it with somewhere else or for your expansion of your knowledge, but particularly why you have come with me to study your syllabus. So only this syllabus is relevant. This core subject is important right now. Otherwise it will be of no use. હું બીજી બધી આડી ઓળી વાર્તાઓ કરું તમારી જોડે અને તમારું સિલેબસ કમ્પ્લીટ ના કરું. It is of no use. હું તમને ગમે તેટલી સારી ઇન્ફોર્મેશન આપું છું but I am not here for that. What you are expecting from me to explain the concept of account, economics, management, statistics. So that is relevant for you. Relevant means આપણા કામનું કેટલું છે. બધો ડેટા આપણા કામનો ના હોય. આપણે શું ઇન્સ્ટામાં છે ને બધે ના લાઈક કરીએ. આમ તો બધું બોગસ હોય કામ વગરનું હોય આપણે જવાબ દઈએ. બરાબર? બધા સ્ટેટસ કે સ્ટોરી આપણે ચેક ના કરીએ. એ બધું મૂકે રાખે. બરાબર? તો what is relevant for us? આપણે ફિલ્ટરિંગ કરીએ. કે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે. તો હવે અકાઉન્ટમાંથી એટલી બધી ડેટા એટલો બધું ઇન્ફોર્મેશન હોય સમટાઈમ ઇટ વિલ બી ઓફ નો યુઝ. તો સપોઝ મેકડોનલ્ડ્સ નો કોઈ આઉટલેટ છે ત્યાં દિવસમાં 500 કસ્ટમર આવતા હશે. બરાબર? તો એ કસ્ટમર ડેટાબેઝ માટે એ લોકો ઇન્ફોર્મેશન નાખે એ બરાબર છે બટ કસ્ટમર ક્યાંથી આવ્યો, કયો બાઇક લઈને આવ્યો, કઈ કાર લઈને આવ્યો, કઈ બ્રાન્ડની વોચ પહેરી હતી, કયા કલરનું જીન્સ પહેર્યું હતું, એની એજ શું છે, એને ગર્લફ્રેન્ડ છે કે નહીં, એનો બોયફ્રેન્ડ છે કે નહીં, whether it is married or not. બરાબર? whether she is married or not. If she is not married, then with whom he is or she is having affair, why he is not married. So we are not concerned. આપણને શું ફેર પડે છે એનાથી. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન ઇરરિલેવન્ટ છે. તો આપણા માટે રિલેવન્ટ શું છે? એને કેટલા બર્ગર લીધું. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આપણે કેટલા બર્ગર સેલ કર્યા, આપણને સામે કેટલા પૈસા મળ્યા. That is the important thing. So that is called relevant information.
હા, કદાચ એવું બને કે હું કરિયાણાની ગ્રોસરી શોપ પરથી કઈ વસ્તુ લઈ આવું અને બાકી રાખ્યું હોય તો એ મારું બધી ડિટેલ લે કે મારો ફોન નંબર, મારો એડ્રેસ, એ રેલેવન્ટ છે કેમ કે એના પૈસા લેવાના, પણ હું કેશ આપીને આવતો વાય એ બોધર. હા, એટલા માટે બોધર કરે કે લોકો કસ્ટમર ડેટાબેઝ રાખે, કસ્ટમરને ફોન કરે, બર્થડે ઉપર મેસેજ કરે, તો એ માર્કેટિંગ એફર્ટ છે, એના અકાઉન્ટિંગ જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી. બટ in accounting only those information should be presented or recorded which is relevant, which is important for decision making. બાકી તો બધી આટલી બધી ડિસિઝન જે ડેટા પાઇલ ઓન થઈ જાય, આપણે કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ. હું તમને તમારા સબ્જેક્ટની તો બહુ બધી બુક આવે, હું 10-12 રેફરન્સ બુક લાઈન મૂકી દઉં અકાઉન્ટની, તો તમે કહેશો કે સર આટલું બધું તો શું આમાંથી વાંચવાનું શું? ભલે બધી બુક સારી જ છે, બટ પ્રેક્ટિકલી યુ વિલ મેસ્ડ અપ કે આમાંથી વાંચવાનું શું, અમારે ખરેખર તૈયાર શું કરવાનું? So that is not relevant. Relevant શું કે which is directly useful for us, for accounting user, data user. So only those information which is relevant should be produced. બધી બાકીની information cut down કરવાની, filter out કરી દેવાની. Then understandability. The information should be such which can be easily understood and interpreted. સમજમાં આવી જોઈએ, સમજમાં જ ના આવે. ઘણા સ્ટુડન્ટ લખે બધું બસ પણ એમના હેન્ડરાઇટિંગ ખરાબ હોય, so they are not getting good marks. કારણ કે એક્ઝામિનરને ખબર જ ના પડે કે આને શું કર્યું, આને 6 લખ્યો છે કે 8 લખ્યો છે. ભલે બધું સાચું લખ્યું, he is a genius but he cannot express himself in exam. બરાબર, અમુક લોકો બોલી ના શકે, એક ઓવર મિસ કોમ્યુનિકેશન હોય. મેં તમને જેમ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હમણાં કે what I am speaking you are not able to understand. હું સમજાવું છું તમને ખબર જ નથી પડતી. બરાબર, so that is the important thing. I must able to make it understandable. હું એવું બોલું કે તમને સમજણ પડે તો જ મતલબનું છે. મારી પાસે કેટલું નોલેજ છે that is not important. What you are able to understand. The accounting information should be produced or present in such a way that it can be easily understood and it should be interpreted. એના બેસિસ ઉપરથી તમે સમજીને કે ડિસિઝન લઈ શકો. બરાબર, then and then it will be of meaning. It should have clear meaning. Double meaning ના હોવો જોઈએ. હું તમને મેસેજ કરીને એમ કહું કે ટ્યુશન at 8, તો ઘણીવાર એવું થાય કે સર સવારે 8 વાગે કે રાત્રે 8 વાગે થાય આવું. હવે હું તમને 5 કહું તો જનરલી ઇટ ઇઝ અન્ડરસ્ટુડ કે સાંજનું જ હોય, સવારનું ટ્યુશન 5 વાગે જનરલી અત્યારે ના હોય. બટ હું તમને 8 કહું તો કન્ફ્યુઝન થાય કે યાર સર આ સર શું કીધું, સવારે કે સાંજે? તો I must specify AM, PM or evening, morning. Like same way, accounting information should have clear meaning. Double meaning ના હોવો જોઈએ. અહીંયા જો કે અહીંયા જો. હવે ચાર રસ્તા આવે તો કાં તો રાઈટ લેવું પડે કાં તો લેફ્ટ લેવું પડે. પછી બંને બાજુ તો કેવી રીતના જવાબ? Then we will lead nowhere. એવું છે. તો information should be clearly stated. It should be written, it should be presented in such a way that the person using it, reading it, must be able to understand. Understandability. Then comparability. Comparison ક્યારે થાય કે જેમ સેમ ફોર્મેટમાં હોય. હું તારા નાના માર્ક્સ કમ્પેર કરી શકું because you are in the same standard. બરાબર, you are studying in the same grade. હું ભણાવું છું તમને. બરાબર, પણ સપોઝ કોઈ સાયન્સ નો સ્ટુડન્ટ હોય, કોઈ આર્ટ્સ નો સ્ટુડન્ટ હોય ને કોઈ કોમર્સ નો સ્ટુડન્ટ, how you can compare? બરાબર, એક તું 11th માં ભણે છે ને કોઈ છોકરો CA નું ભણે છે, તો how I can compare કે that student is very good at accounting, but obviously he is doing CA, he is studying accounting since the last 3-4 years, so but obviously he is going to have good grip over accounting and you have just started, so how can I compare? So comparativity mean point is that it should be in the similar pattern, similar way. જેમ કે તમારી માર્કશીટ આવશે ને તો બધાની માર્કશીટ સેમ જ હશે, ખાલી અંદર સબ્જેક્ટના માર્ક્સ જ અલગ હશે. તારામાં પહેલું મેથ્સ હશે, તારામાં પહેલું મેથ્સ જ હશે. એવું નહીં કે આના પહેલા સંસ્કૃત હશે, તારા પહેલા કોમ્પ્યુટર હશે અને બીજા કોઈના પહેલા મેથ્સ હશે. યુનિફોર્મિટી, તમે એક જ સ્કૂલમાં ભણતા યુનિફોર્મ સેમ જ હોય, બરાબર, બધાને અલગ અલગ ના હોય. યુનિફોર્મનો મતલબ શું છે? સેમ. તો અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન should be written or presented in such a way comparison is possible. તો એના માટે જે રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન, પ્રિન્સિપલ્સ છે we should consistently follow. આગળ આવશે બધા કે અલગ અલગ ટાઈપમાં તમે કઈ રીતના, એટલે આમાં જેમ
કેવું એક ફોર્મેટ હોય, એ ફોર્મેટ તમારે ફોલો કરવું પડે કે મારે ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવું છે તો કે ભાઈ આ સાઈડ ઇન્કમ લખવાની, આ સાઈડ એક્સપેન્સ લખવાનું. એવરી ટાઈમ યુ મસ્ટ ફોલો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ. બરાબર? This format, particular method you should follow. Then and then comparison is easy. બાકી તમે દર ઘડી અલગ અલગ મેથડ કરો તો તમે કમ્પેરિઝન કઈ રીતના કરી શકો? હું એમ કહું કે અહીંયાથી એરપોર્ટ જવું છે તો ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય તો કે ભાઈ 10 કિલોમીટર. પણ હું અલગ અલગ રૂટે જઉં તો ફરી જઉં તો it may be 20 કિલોમીટર, it may be 8 કિલોમીટર, it may be 12 કિલોમીટર. ભાઈ તમે એમ કહો કે તમારે યાર એવું કીધું હતું કે 10 કિલોમીટર ને 20 કિલોમીટર. એટલે તું કયા રસ્તે ગયો? મેં તને કીધું તો કે રસ્તે તું બીજા રસ્તે ગયો. How you can compare it? So for comparison, it should be presented, it should be written in a same format, same manner, same method, same rules has to be followed. So this comparability, understandability, reliability and relevance are the four ultimate characteristics of quality of accounting data. Barabar? Okay? So fully correct and useful information have four quality: reliability, relevance, understandability and comparability. Now, user of accounting data. Accounting information નો use કોણ કરે? તો management એટલે who are managing business. હવે હું તો સિંગલ એન્ટિટી મારો બિઝનેસ ઓપરેટ કરું તો I am the owner, I am the manager. પણ જે કંપની હોય એમાં તો એના શેર હોલ્ડર બહુ બધા હોય. They cannot manage the company. So they will appoint a group of person who will manage the company. જેમ કે નરેન્દ્ર મોદી છે, he is a prime minister. He has been elected on behalf of the public to run the country, run the government. So he is representative of the people. The same way in company there will be group of person who is known as board of director, who will run the company, who will manage the company. So they are called management. So management of the company is considered to be the representative of the owner, representative of the shareholder. They have been trusted with the responsibility of running the business. So the information of accounting will be useful to management in taking decision. એમને business ચલાવવાનો છે તો different decision will be taken. કે ભાઈ last time આપણું sales ઓછું થયું હતું તો હવે શું કરવાનું? sales increase કરવાનું, quality improve કરો, એક offer આપો, discount આપો, marketing વધારે કરો, advertisement વધારે કરો. So they have to take certain decision on the basis of accounting information to improve the efficiency of the business. To achieve the target કે ભાઈ આ વર્ષે આપણે આટલો પ્રોફિટ કરવાનો, આટલું ટર્નઓવર કરવાનું, આટલું સેલ્સ કરવાનું છે. બરાબર? For that, then shareholder એટલે investors who have made investment in the company. So basically they are interested in getting return. હવે મેં કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તમારો મેઇન પર્પસ શું હોય કે મને એની સામે કેટલું રિટર્ન મળે? હું બેંકમાં પૈસા મૂકું તો મને શું ઇન્ટરેસ્ટ મળે? મને કેટલું વ્યાજ મળે છે? કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે? And shareholder who have invested in the shares of the company, they want to know how company is performing. Company સારું પરફોર્મ કરશે તો કંપનીના શેરહોલ્ડરને પ્રોફિટમાં સારો શેર મળશે. એના કંપનીના શેરની પ્રાઇસ અપ જશે. એટલે એમના શેરની પ્રાઇસ અપ જશે. They can sell it at higher price. So they want to know it. How company is performing. તે કઈ રીતના ખબર પડે? અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન પરથી કે ભાઈ લાસ્ટ યર કંપનીનો પ્રોફિટ કેટલો થયો, લોસ કેટલો થયો, કંપની ફાઇનાન્શિયલ. એવી રીતે પોટેન્શિયલ શેરહોલ્ડર. મારે કોઈ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું છે તો આઈ એમ અ પ્રોસ્પેક્ટિવ ઓર પોટેન્શિયલ who want to make investment. એને પોટેન્શિયલ કહેવાય. પોટેન્શિયલ એટલે પ્રોસ્પેક્ટિવ. મારી પાસે પૈસા છે તો હું મારા રિલાયન્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરું, ટાટામાં ઇન્વેસ્ટ કરું, બરાબર? કઈ કંપનીના શેર લો તો આઈ વિલ કેરી આઉટ રિસર્ચ કે ભાઈ કઈ કંપની સારો બિઝનેસ કરે છે, કોની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન સારી છે, કોનો પ્રોફિટ સારો છે, કઈ કંપની એના શેરહોલ્ડરને સારું રિટર્ન આપે છે. So different factors to be considered. તો એ લોકો બધું અકાઉન્ટિંગ ડેટા ઇન્ફોર્મેશન, કારણ કે કોઈ પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીની ઇન્ફોર્મેશન હોય ને ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ગમે ત્યારે તમે નેટ ઉપર સર્ચ કરો તો બી તમને એની વેબસાઇટ ઉપરથી ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. ઇટ ઇઝ પબ્લિકલી અવેલેબલ. પ્રાઇવેટલી ના મળે. મારી ઇન્ફોર્મેશન કદાચ કોઈ પાસે ના હોય તો રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી સર્ચ કરું કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્યુઅલ રિપોર્ટ 2021 આખું બધું આવી જાય. એટલે એના પરથી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી લાસ્ટ ટાઈમ કેટલો પ્રોફિટ કર્યો, કેટલી ઇન્કમ થઈ, કેટલી એક્સપેન્સ થયા, શું પોઝિશન છે, એનો ટ્રેન્ડ શું છે. એના બેસિસ ઉપરથી હું ડિસાઈડ કરું કે ભાઈ મારે આ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ. પછી આવે ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ who will supply goods to us on credit. જેની પાસેથી આપણે ક્રેડિટ ઉપર લઈએ, જેની પાસેથી આપણે બોરો કરીએ, બરાબર? જે આપણને શોર્ટ ટર્મ ક્રેડિટ આપે. સપોઝ હું ક્યાંકથી રો મટીરીયલ લઈ આવ્યો અને એના પેમેન્ટ હું પછી કરીશ.
બરાબર, આપણે ક્યાંથી વસ્તુ લાવીએ એનું પેમેન્ટ આપણે પછી કરીએ, તો that is called the person who are supplying goods to us are called our creditors, traders, suppliers. તો ભાઈ આપણને બાકીમાં કેમ આપે? એ જોવે કે આપણી પાસ હિસ્ટ્રી કેવી છે, આપણી ઇન્કમ કેટલી છે, આપણો બિઝનેસ કેટલો છે, આપણે ખરેખર એને પેમેન્ટ આપવા માટે કેપેબલ છીએ કે નહીં, તો જ આપે, બાકી ના આપે. એ આવા તો બધા બહુ મળે એને, કોઈ કરીને જતું રહે તો હા, તો એ કઈ રીતના ખબર પડે? તો એ જે અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન, જે અકાઉન્ટિંગ ડેટા છે, બરાબર, એની પાસ હિસ્ટ્રી શું છે, માર્કેટમાં રેપ્યુટેશન શું છે, એના પરથી નક્કી કરે કે ભાઈ ફલાણાને ક્રેડિટ ઉપર આપવું કે નહીં, એની અર્નિંગ કેપેસિટી, ઇકોનોમિક કન્ડિશન, એની હિસ્ટ્રી શું છે, ડિફોલ્ટર તો નથી ને, બરાબર. પછી એમ્પ્લોય, કંપનીના એમ્પ્લોય હોય, બરાબર, એમને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય? સેલેરીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. હવે લોકો એમ કહે કે અમને ઇન્ક્રીમેન્ટ આપો, બરાબર, પણ હવે આ સિચ્યુએશન, જેમ કે અત્યારની સિચ્યુએશન, અત્યારે કોઈ એમ્પ્લોય ઇન્ક્રીમેન્ટ ના માંગે, કેમ? કારણ કે મને ખબર છે કે લાસ્ટ ટાઈમ કંપનીનો બિઝનેસ જ નથી થયો, તો ઇન્ક્રીમેન્ટ ક્યાંથી આપે? બટ કંપનીને સારો બિઝનેસ થયો તો બટ ઓબ્વિયસલી એમ્પ્લોય આર ગોઈંગ ટુ ડિમાન્ડ કે સર હવે બોસ અમને થોડું ઇન્ક્રીમેન્ટ આપો, અમને થોડી વધારે બોનસ આપો, બરાબર. તો પણ એ કઈ રીતે નક્કી થાય ઇન્ક્રીમેન્ટ આપે કે નહીં? કંપનીનો બિઝનેસ કેટલો છે, કંપનીને કેટલો પ્રોફિટ થયો છે, whether company has developed or not, એ બેસિસ પરથી they can demand certain extra benefit. પછી ટેક્સ ઓથોરિટી, એટલે ગવર્નમેન્ટ, કે અલગ અલગ ટાઈપના ટેક્સ આપણે પે કરવા પડે, ઇન્કમ ટેક્સ, પ્રોપર્ટી ટેક્સ, જીએસટી. તો ગવર્નમેન્ટને ટેક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તો એ મેં તમને કીધું કે ટેક્સ કઈ રીતના ડિસાઈડ થાય? આપણી બરાબર, કેટલી ઇન્કમ થઈ, કેટલો પ્રોફિટ થયો, એના બેસિસ ઉપરથી નક્કી કરે, એમ રેન્ડમલી ના નક્કી કરે કે જે કંપનીનું નામ A થી સ્ટાર્ટ થતું એને 10% ટેક્સ પે કરવાનો, જેને B થી સ્ટાર્ટ થતું એને 20% ટેક્સ પે કરવાનો, એવું થોડી હોય. તો બધા નામ એ પરથી નાખે ને, એવું થાય. એટલે ધીસ ઇઝ નોટ ધ વે. તો અકાઉન્ટિંગ જે ઇન્ફોર્મેશન છે, અકાઉન્ટિંગ ડેટા છે, એના પરથી નક્કી થાય કે આપણી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ, કે વોટ એવર પીરિયડ, our income, our profit, value of our property, એના બેસિસ ઉપરથી value of goods we have sold, એના બેસિસ પરથી આપણે ઇન્કમ ટેક્સ કેટલો પે કરવાનો છે, પ્રોપર્ટી ટેક્સ કેટલો પે કરવાનો છે, જીએસટી કેટલો પે કરવાનો છે, બરાબર. ધેન કસ્ટમર, કસ્ટમર મીન્સ આપણે જેમને સેલ કરીએ, આપણા ક્લાયન્ટ્સ. તો કસ્ટમર ઓફ બિઝનેસ are considered to be significant component, એટલે બેઝિકલી they are the main aspect. એમનાથી તો છે બિઝનેસ, એમને આપણે સેલ કરીએ છીએ, આપણને પૈસા આપે છે, ત્યાં તો બિઝનેસ છે, બરાબર. તો એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ કન્ડિશન એવી છે કે તમે શું આપો ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં, કસ્ટમરને શું જોઈએ છે, ધેટ ઇઝ કસ્ટમર ઓરિએન્ટેડ, કસ્ટમર સેન્ટ્રિક છે, બરાબર. સો whatever we are providing them, it should be useful to them, and what price we are charging to them. પછી આપણે બે મન ભાવ એવી પ્રાઇસ ચાર્જ કરીએ તો એમ જ કહે કે તમે તો બહુ પ્રાઇસ લો છો, તમારા કરતા વધારે સારી પ્રોડક્ટ તો બીજે મળે છે, તો why should I come here? બરાબર. તો આપણે વધારે પ્રાઇસ ચાર્જ કરતા તો we should justify કે ના ભાઈ અમે ક્વોલિટી આપીએ છીએ, અમે એક્સ્ટ્રા બેનિફિટ આપીએ છીએ. એપલ નો ફોન 1 લાખ માં વેચાય અને ઓપ્પો નો ફોન 20,000 માં વેચાય, ડિફરન્સ brand no છે, features no છે, whatever may be the reason. I am not saying that Oppo is not good and Apple is good. I'm just making my point clear. Okay, why they are charging so much price and customer is also ready to pay. બરાબર. So they are paying for value. What value they are receiving? What extra benefit, extra features, extra safety, brand, status symbol. તો એના એ લોકો પૈસા આપે છે. તો કસ્ટમર also can get data about the price. આપણે એમ કે ના ના એ લોકો બીજા રિસર્ચ કરશે કે ભાઈ આ જ વસ્તુ, આવી જ વસ્તુ, આ જ ક્વોલિટી તો બીજે તો આટલામાં મળે છે, તો તમે કેમ આટલી મોંઘી આપો છો? તો we have to justify. અગર જસ્ટિફાઈ ના કરે તો એમ જ કહે કે ના તો ભાઈ રહેવા દો, અમે બીજેથી લઈ લઈશું, બરાબર. એવરી ટાઈમ મેં તમને કીધું કમ્પેરિઝન ઇઝ નોટ પોસિબલ. પછી હું મર્સિડીઝ ના શોરૂમમાં જઈને કહું કે મારુતિની ગાડી તો આટલા મળે છે, તો એમ જ કહે કે તમે મારુતિ જ લઈ લો, you should go for it, because here comparison is not possible. It's totally different segment. પણ મારુતિના એક શોરૂમ નારણપુરામાં જે શોરૂમ છે એમાં એક કાર 5 લાખની મળે છે અને એ જ કારનો સેટેલાઇટ જો તો 7 લાખની મળે છે, તો એવું એમ જ કે 2 લાખનો ડિફરન્સ કેમ 5-10 હજારનો ચલો બરાબર છે કે મને એટલો ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, but why there is so much difference in the same product in different showroom, બરાબર. એ રીતના. So it is useful to customer in that way. Then foreign entrepreneur,
એટલે જે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ છે એફડીઆઈ ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન આપણે ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં બધું થાય એમાં શું કરે કે ફોરેનની કંપની એના બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે એના બિઝનેસ જોડે કોલેબોરેશન કરે જેમ કે મારુતિ સુઝુકી સુઝુકી is a Japanese company Maruti is an Indian government venture so they are making investment in Indian company તો હવે કોઈ બી ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ છે ફોરેન ગવર્નમેન્ટ છે why they are making investment in Indian company Indian market unless and until it is profitable બરાબર કે કોઈ એનઆરઆઈ છે અહીંયા શું કરવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે એને વધારે રિટર્ન મળતું વધારે પ્રોફિટ મળતું હોય તો જ ને તો હવે કોઈ બી કંપની જોડે કોલેબોરેટ કરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે તો એ શું ચેક કરે કે ખરેખર આ કંપનીની પ્રોડક્ટ કેવી છે અને માર્કેટ કેવું છે કસ્ટમર કેટલા છે what they are promising what is its future growth what is its accounting information what was its last year profit what was its last year's income how much is going to perform in the future એ બધું કન્સિડર કરી લોકો નક્કી કરે કે ભાઈ આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાય કે ના કરાય પૈસા ડૂબી તો નહીં જાય ને આપણા પછી રેગ્યુલેટરી બોડી એટલે જે ગવર્નમેન્ટ એજન્સી હોય જેના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આપણે ફોલો કરવા પડે જેમ કે કોઈ કંપની છે જેના શેર માર્કેટમાં લિસ્ટેડ છે તમારા ફાધર કે મધર કરતા હોય છે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં તો રોજે રોજ શેર માર્કેટ વાળું પ્લસ માઈનસ નું રેડ ને ગ્રીન ને મતલબ એ કંપનીના શેરની પ્રાઇસ રોજ ફ્લક્ચ્યુએટ થાય રોજ એના લિસ્ટેડ શેર્સ કહેવાય તો જે બી કંપનીના શેર માર્કેટમાં લિસ્ટેડ હોય એમને સેબી સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા એના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એને ફોલો કરવા પડે બરાબર કોઈ બી બેંક હોય તો એને આરબીઆઈ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના રૂલ્સ ફોલો કરવા પડે કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે તો એને આઈઆરડીએ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવા પડે તો આ બધાને કેવી રીતે ખબર પડે કે પર્ટિક્યુલર કંપની પર્ટિક્યુલર ફર્મ એ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરે છે કે નહીં તો એ પ્રમાણે અકાઉન્ટ્સ બનાવવા પડે એ પ્રમાણે બધી ઇન્ફોર્મેશન આપવી પડે then it can be known કે whether they are following the rules regulation or not પછી પ્રોફેશનલ બોડી એટલે તમે કોઈ પ્રોફેશનમાં ઇન્વોલ્વ હોય જેમ કે તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો તમે લોયર છો તમે ડોક્ટર છો તો એક પર્ટિક્યુલર પ્રોફેશનલ એસોસિએશન હોય જેમ કે ફોર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ there is institute of chartered accountant of India બરાબર પછી મેડિકલ હોય તો ઓલ ઇન્ડિયા મેડિકલ એસોસિએશન બરાબર ડોક્ટરના પ્રોફેશનમાં પછી લોયર હોય તો બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા તો દરેકના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન હોય કોડ ઓફ કન્ડક્ટ હોય ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ જેમ કે એઝ અ chartered accountant or as a doctor or as a lawyer you cannot reveal the secret of your client or patient to somebody else without his permission barabar even though you are well aware of it is against code of ethics and acceptable nahi barabar તો એના જે કોડ ઓફ કન્ડક્ટ છે એના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે બધાએ ફોલો કરવા પડે અને આજે હું સપોઝ લોયર છું કે ડોક્ટર છું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું હું સર્વિસીસ પ્રોવાઇડ કરું છું સામે ફીસ લઉં છું તો આજે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ડૂઝ ડોન્ટ્સ ફોલો કરું છું કે નહીં એ કઈ ના ખબર પડે મારા બુક્સ ઉપર બરાબર છે એ રીતે પછી જે રિસર્ચર હોય એનાલિસિસ કરતા હોય બરાબર માર્કેટનું રિસર્ચ કરતા હોય માર્કેટ એનાલિસિસ કરતા હોય થર્ડ પાર્ટી હોય કોઈ પોતાના પીએચડી બીએચડી કરતા એના પર્પસ માટે બધો ડેટા કલેક્ટ કરતા હોય બરાબર કોઈ ડેટા કલેક્ટ કરીને ડેટા સેવ કરતા હોય એ બધા માટે બી આ ઇન્ફોર્મેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બધી અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરે સ્ટડી કરે અને એનાલાઇઝ કરે જે ડેટા સાયન્ટિસ્ટ હોય બરાબર ડેટા એનાલિસિસ હોય બરાબર ફોર ધેમ ઓલસો ધીસ ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ પછી ગવર્નમેન્ટ ઇઝ બેસિકલી કન્સર્ન્ડ with effective and efficient management of country કે country ની ઇકોનોમી બરાબર ચાલે છે કે નહીં કોઈ પોલિસી ચેન્જ કરવાની છે ડિમોનેટાઇઝેશન કરવાનું છે કે જીએસટી લાવવાનું છે કે બેંકનો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવાનો છે ઘટાડવાનો છે એ કઈ રીતના ગવર્નમેન્ટને ખબર પડે કે ઓવરઓલ બધી જ કંપની બધા બિઝનેસ કઈ રીતનું પરફોર્મ કરે છે શું પ્રોફિટ છે શું લોસ છે શું સિચ્યુએશન જેમ કે લાસ્ટ યરે ગવર્નમેન્ટે પેકેજ આપ્યું બધા બિઝનેસને કે ભાઈ કઈ કઈ બિઝનેસનો તો ગવર્નમેન્ટ ઓફર્ડ હેલ્પ બરાબર કે ભાઈ જેને બિઝનેસમાં લોસ ગયો એટલે કે બિઝનેસ નથી તો ગવર્નમેન્ટ હેઝ પ્રોવાઇડેડ લોન તો એક આ ડિસિઝન લે એ ડિસિઝન કયા બેસિસ પર લે તમને ખબર છે કે લાસ્ટ યર બિઝનેસ જ નથી થયો લોસ ગયો છે બધું બંધ હતું બરાબર તો એ રીતના અલગ અલગ એ લોકો જે પોલિસી છે એમના ડિસિઝન છે એ અકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશનના બેસિસ ઉપર લે ટુ રન ધ ઇકોનોમી બરાબર